ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಎಂದರೇನು ಎನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಲವರಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ. ಮೊದಲು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿಬಿಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ತಮಗೆ ವಿವರಿಸ್ತೇನೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಿ ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾರ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್, then you can listen to me later. Spiritual healing can be defined more than one way. Those who have dismissive or disregarding of their own innate spirituality and then experienced an epiphany by reclaiming that spirituality may claim to have had spiritual awakening or spiritual healing indeed in extraordinary circumstances. Some individuals who have been at their most desperate and lowest point have been the recipients of miracles which have altered the course of their respective lives. Spiritual healing can also pertain to the act of healing others of their physical or emotional ailments through prayer or meditation, which may include the transference of spiritual energy from the administering party through touch or laying on hands. Believers in spiritual healing can attest to the grace of such compassionate acts and the benefit derived when we access our spiritual gift and talents to heal one another. Spiritual healing is about finding a connection to something greater than yourself, be it friendship, community, a sense of virtue or meaning, God, a higher power, or some sense of higher truth, beauty, or sacredness in life. Spiritual healing, therefore, is anything that helps you to transcend the isolation you feel because of lack of meaning or purpose in life, or because of a lack of connection to the higher power or sense of something greater than yourself. Our understanding of sickness and health has changed radically over the past few decades. A holistic approach to health has begun to reconnect the soul with the body, the state of our mind with the state of our health, our lifestyle with our life expectancy. In the process, we are healing not just ourselves but the way we look at the world. Healing is no longer seen as a passive experience, no longer pursued as a clinical undertaking, but increasingly embraced as a spiritual endeavor. We are again recognizing that we cannot separate what ails the body from what troubles the spirit. When our world is shattered in pieces, falling apart, healing of mind, body and soul does not only help us put the pieces together. In this largest sense, healing is about more than reconnecting the hip bone to the thigh bone or knee bone. It is about reconnecting to our souls. It is becoming increasingly irrelevant to speak simply of curing depression, treating an illness, or even mending broken bones, as if each part of the human experience were some isolated event. The modern trend of medical specialization has fragmented the healing process, but the mounting spiritual awareness converging from many fields is pulling in the opposite direction. Doctors and patients alike are looking up from the minute to watch man has been reduced and are taking an aerial view. This holistic approach to health, far from dismissing what each discipline has to offer, seeks to unify the different parts of man. We need to embrace healing that treats our whole being. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಥವಾ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ದೈವಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಥವಾ ಧ್ಯಾನದ ಮೂಲಕ
ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೇರೆಯವರ ಶರೀರದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಯಾರು ಬಳಲಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಇದು ಕ್ರಿಯಾಯೋಗದ ಒಂದು ಭಾಗ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಬರೇ ಭೌತಿಕ ಶರೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಶರೀರ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಆಯಾಮಗಳಿವೆ: ಸ್ಥೂಲ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಕಾರಣ ಶರೀರ ಅಂತ. ಈ 3 ಶರೀರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಸ್ತವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸದೆ ದೂರದಿಂದಲೇ ಕೇವಲ ಹಸ್ತವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದರಿಂದ, ಹೀಗೆ ಒಂದು ಮೇಲೆ ಈ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ದೂರದಿಂದ ಹೀಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದದ ರೂಪದ ಹಸ್ತವನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದರಿಂದ ಆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಾವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ, ಪ್ರಾಣಿಕ್ ಮತ್ತು ರೈಕಿ ಹೀಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಥರ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ತಾವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ, ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಕೆಲವರು ಅನುಭವವನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ಪ್ರಾಣಿಕ್ ಮತ್ತು ರೈಕಿ ಹೀಲಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹಲವಾರು ವಿಧಗಳಿವೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಹೀಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಮೂನೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ್ದೇ, ಇದೇನು ವಿದೇಶಿ ಮೂಲದ್ದಲ್ಲ. ಭಾರತದಿಂದ ಬೇರೆಯವರು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದರ ಮೂಲವನ್ನು ಹುಡುಕಿದರೆ ಭಾರತದ ಯೋಗದ ಒಂದು ಭಾಗ, ಈ ಪತಂಜಲ ಯೋಗದ ಒಂದು ಭಾಗ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 50 ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನಮೂನೆಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಬಳಲುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೇವಲ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಅಥವಾ ಭೌತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಆಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಅಧಿಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಅಧಿದೈವಿಕ ಈ 3 ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ನೀವು ಕೇಳಿಬಿಡ್ಬೋದು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೂಕ ಒಬ್ಬನಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಮಾತು ಬರೆಸ್ಬಿಡಿ, ಅಥವಾ ಕುಂಟ ಒಬ್ಬನಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಹಾಗಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತವೆ. ಈಗ ಏನೋ ಸರಿ ಇದ್ದವರು ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನೋ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಏನೋ ತಾಪತ್ರಯ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಯಾವುದೋ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ತೊಂದರೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಜಂಜಡ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲಗಳು, ಜಗಳಗಳು, ಮಾನಸಿಕ ತಾಪತ್ರಯಗಳು, ಏನೇನೋ 108 ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅವರು ಅನುಭವಿಸುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಂದಾಗ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು, ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೈಕಿಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಕೊಡುವಂಥ ಮಾತ್ರೆಗಳಿಂದ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗದಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೀರಿಸಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ನಾನು ನನ್ನದು ನನ್ನದೇ, ನಾನೇ ಎಲ್ಲ, ನನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಆ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬೆಳೀತಾ 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 ಈಗೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಕಾಣ್ತವೆ. ಅದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಅಹಂಕಾರ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹ, ಮದ, ಮತ್ಸ ಅಂದರೆ 6 ಅರಿಷಡ್ ವರ್ಗಗಳು ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಈ 6 ಹೆಚ್ಚಾದಾಗಲೂ ಕೂಡ ವೈಪರೀತ್ಯ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತದೆ. ಅದಲ್ಲದೇನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಪರಂಪರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಕರ್ಮಜಾಲಗಳನ್ನು ಒಪ್ತೇವೆ, ಕರ್ಮಬಂಧನಗಳನ್ನು ಒಪ್ತೇವೆ. ಜನ್ಮಾಂತರಗಳಿಂದ ಕರ್ಮಗಳು ಅವಶೇಷಗಳಾಗಿ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸ್ತೇವೆ, ಅಥವಾ ಪುಣ್ಯಗಳನ್ನು ಪುಣ್ಯದ ಫಲವನ್ನು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಹೌದಾಗಿರ್ಬೋದಲ್ಲ, ಹೌದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಮಹತ್ತರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸ್ತಾರೆ, ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಗುರಿ ಅಂತನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೇ ಗುರಿ, ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದೇ ಗುರಿ, ಅವರು ಹಿಡಿದದ್ದೇ ದಾರಿ. ಆ ಥರ
ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಬಹಳ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟರು ಕೂಡ ಏನೋ ಪ್ರತಿಫಲ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗದಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಂಗಿಡ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ಎಷ್ಟೇ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ, ಇದು ಶ್ರೀಮಂತ ಬಡವರಿಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಈವನ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಕೂಡ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಇರ್ತಾನೆ, ಅಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಮೆಂಟಲಿ ರಿಟಾರ್ಡೆಡ್ ಮಗ ಹುಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸನ್ನಿವೇಶ ಮಗನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಮಗನ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಗ ಅಂತ ಹೌದು, ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಹಳ ವ್ಯತಿತನಾಗ್ತಾನೆ. ಅಥವಾ ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದೆರಡಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಕೋಟಲೆಗಳು ಹಲವಾರು, ಸಾವಿರಾರು ವಿಧ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ದಾಸರು, ಸಂತರು, ಹಿಂದಿನವರು, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದು ಸಂಸಾರ ಅನ್ನೋ ಸಾಗರ, ಅದು ಸಸಾರವಲ್ಲ ಸಾಗರ ಅಂತ. ಸಾಗರ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಪುಣ್ಯವಶಾತ್, ಸುದೈವವಶಾತ್, ಅವರ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯಗಳಿಂದ, ಪುಣ್ಯಾಂಶಗಳಿಂದ ಅವರು ಸುಖದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಸುಖ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಯಾವುದೇ ತಾಪತ್ರಯಗಳು ತೀರಾ ಬಾಧಿಸದಂತೆ ಇರ್ತಾರೆ, ತಟ್ಟದಂತೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟಕೋಟಲೆಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರಿವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಹರಿವನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಹರಿವು ಅಂತ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ವಿದ್ಯುತ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ಅದು ವೈರ್ಗಳ ಮೂಲಕ, ತಂತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ನಿಸ್ತಂತು ರೂಪದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನವನ್ನು ನಾವೀಗ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತೀಯ ಅಲೆಗಳು ಪ್ರವಹಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗಳು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಬರೀ ನಿಸ್ತಂತು ವಾಹಕಗಳು ಅಂತ, ಅದು ಮಾತ್ರ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಿದ್ವಿ, ಅದು ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಬರ್ತಾ 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 ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ನಿಸ್ತಂತು ವಾಹಕಗಳ ಮೂಲಕನೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹರಿವಿದೆ. ಆ ಹರಿವನ್ನು ನಾವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗೋಚರವಲ್ಲ, ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬರಿಗಣ್ಣಿಗೆ ಗೋಚರವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಗಾಳಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು, ಪಂಚಭೂತಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಣುವಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಮೂಲಕನೇ ಹರಿವು ನಡೀತದೆ. ಆ ಶಕ್ತಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆ? ಈಗ ವಿವೇಕಾನಂದರು ವಿದೇಶಿ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಭಗವಂತನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಆ ಭಗವಂತನ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ದುಂಬಾಲು ಬೀಳ್ತಾರೆ, ನನಗೂ ಭಗವಂತನ ತೋರಿಸು ಅಂತ. ಭಗವಂತನ ತೋರಿಸು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕು? ಭಗವಂತನ ನೇರ ತಂದು ಆಗ ನಿಂತ್ಕೊಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆನ್ನೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಾರಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಕೆನ್ನೆ ಮೇಲೆ ಬಾರಿತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋವಾಯ್ತು, ನೋವು ತೋರಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ವಿವೇಕಾನಂದರು. ಆಗ ನೋವನ್ನು ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ? ಆ ಮಹಿಳೆಗೆ ನೋವನ್ನು ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ? ನೋವು ಫೀಲಿಂಗ್, ಅದೊಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಳು. ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಅನ್ನೋ ದೇವರು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅದೊಂದು ಶಕ್ತಿ, ಅದೊಂದು ಫೀಲಿಂಗ್, ಅದೊಂದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಆ ಶಕ್ತಿ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರಿಸೋದು ಕಷ್ಟ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ತುರ್ಯಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋದವರು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಗುಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ತೋರಿಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಭಗವಂತನೇ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವುದೇ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಕಟ ಆಗಬಹುದು. ಭಗವಂತ ನಿರ್ಗುಣ ಸ್ವರೂಪಿ, ಆದರೆ ಅವನು ಸಗುಣನು ಆಗಬಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಗವಂತ ನೇರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು. ಸಹಜವಾಗಿ ಅವನು ಅವರವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಮಧ್ಯೆ ಏಜೆಂಟ್ರು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು. ಈಗ ಇದು ಏಜೆಂಟ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಆ ಬಳಲುವಿಕೆಗೆ, ತೊಳಲಾಟಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತಹ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ಬೋದು. ಈ ನಾವು ಹೀಲರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಜನ್ಮಾಂತರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಫಲದಿಂದ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿರ್ತೀವಿ. ಹೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ, ಆ ಭಗವಂತ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ
ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಪ್ರವಹಿಸುವ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಸ್ತದ ಮೂಲಕ, ಇದೊಂದು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಥರ, ಹೀಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಈ ಹಸ್ತವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ, ಅವರ ಕಡೆ ಹಸ್ತವನ್ನು ಚಾಚುವುದರ ಮೂಲಕ, ಹಸ್ತವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ, ಹೀಗೆ ಮೇಲಿಂದ ತೋರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಹೀಲ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು. ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ವರೂಪಗಳಿವೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಾನಗಳಿವೆ. ಮಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಡೋದು ಇದೆ, ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಕ ಮಾಡುವಂಥ ಕ್ರಮವೂ ಇದೆ. ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಪರಿಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ.